Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanam Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalang Pangum Langhetigirim Yat Kipatamahang Bande Paramanandamadavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesava Sacha Sna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaran Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanatam Saranyam Vetatiham Panotopal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charanarvindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chatai Vispurjita Kimapika Bhavadu Svadarsi Purananuragara Sasagara Saramurti Charadhikamai Kada Vipam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yathaksho Vishambaro Dijavaro Jugodharmapalo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhutaro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Diparupam Bhuktin Cha Tada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangamada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Vadane Lakshmi Jasya Cha Bhaksasi Yasyaste Hidaya Sambhid Vam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
हरिर्हि निर्गुण साक्षात् पुरुषो प्रकृति परे स सर्वदृक् उपदेष्टा तं भजन निर्गुणो भवेत् हरिर्हि निर्गुणो साक्षात् पुरुषो प्रकृति परे स सर्वदृक् उपदेष्टा तं भजनो निर्गुणो भवेत्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন প্রাকৃত অবস্থায় থেকে অপ্রাকৃত জগতের কোনো কিছু অনুভব করা সম্ভব না। অনর্থগ্রস্ত অবস্থায় হরিভজন কখনোই সম্ভব হয় না। যদিও আমরা মনে করি যে অনর্থগ্রস্ত অবস্থায় আমাদের হরিনাম হচ্ছে, এই তো আমরা হরিনাম করছি। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জানিয়েছেন প্রাকৃত অবস্থায় থেকে অনর্থগ্রস্ত অবস্থায় থেকে অপ্রাকৃত জগতের বিন্দু বিসর্গ কোনো খবর পাওয়া যাবে না। অপ্রাকৃত জগতের কোনো রকম খবর পাওয়া সম্ভব হবে না। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। শিল প্রভুপাদ জানিয়েছেন গুরুপাদ পদ্ম যে শ্রৌত পন্থাতে অবস্থিত আছেন, গুরুপাদ পদ্ম সদ্গুরুদেব মহান গুরুপাদ পদ্ম তিনি যে সৌত বাণীর ধারক এবং বাহক, সেই সৌত পন্থায় তিনি যে অবস্থিত, সেই গুরুপাদ পদ্মের বাণীকে ত্যাগ করে গুরুপাদ পদ্মকে ত্যাগ করে অন্য বিভিন্ন রকম আরও পন্থা আছে, একটাই কি পন্থা হতে পারে না, আরও রাস্তা আছে, আমি অন্য রাস্তায় যাব, এরকম ধরনের যে বিচার, এগুলো সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা। এগুলো সমস্তর ভেতরে অজ্ঞান লুকিয়ে রয়েছে, ভ্রান্ত ধারণা লুকিয়ে রয়েছে, এর মধ্যে কোনো রিয়ালিটি বলে কিছু নাই। প্রভুপাদ বলছেন গুরুপাদ পদ্ম যে অপ্রাকৃত বাণী বৈভবের ধারক এবং বাহক, সেই পন্থাকে ত্যাগ করে দিয়ে আরও অন্য নতুন নতুন অন্য পন্থাও থাকতে পারে, এটাই কি হয় নাকি? একটা হবে এটা কোনো মানা যায় নাকি? এ ধরনের যে বিচারটা, এটা সম্পূর্ণ অজ্ঞান প্রসূত, এর মধ্যে কোনো রিয়ালিটি বলে কোনো কিছু নাই, এটা হয় না, কোনো রকমভাবেই সম্ভব না। শিল পরীক্ষিত মহারাজ শিল সুখদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে যে শ্লোক আমি উচ্চারণ করলাম সেটা এসছে। সৌত বাণীতে সৌত পরম্পরায় অবস্থিত হতে পারলে তবেই অপ্রাকৃত জগতের সম্বন্ধে জানা যাবে, নালে কোনো রকমভাবে কোনো সম্ভাবনা নাই। অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানে, আজকেই অনুবাদ করছিলাম। জীবগোস্বামীপাদ 10 রকমের 10 বিভিন্ন রকম দশবিধ প্রমাণানি এগুলো স্বীকার করেছেন। তার মধ্যে শব্দ প্রমাণকে সবচেয়ে বড় অথেন্টিক, এবং এর মধ্যে কোনো ভেজাল থাকতেই পারে না। বাকি প্রমাণগুলোর মধ্যে কোনো সময় বাই চান্স ঠিক হয়ে গেল, আর বাকি সময় ভুল। আর যেটা আর্ষ বাক্য বলা হয়, আপ্তবাক্য, মহাপুরুষগণের অনুভবের দ্বারা, মহাপুরুষগণের যে অনুভব থেকে যে বাক্যগুলো হলো, সেগুলোকেও বলা হয়েছে আপ্তবাক্য, ওটা শব্দ প্রমাণ বলা যায়। হতে পারে গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ বিভিন্ন শাস্ত্র পড়ালেখা করেন নাই, তার পড়ালেখা অত্যন্ত কম, বংশীদাস বাবাজি মহারাজ, কিন্তু তাদের নিরন্তর নৈরন্তর্য যে ভজনের, নিরন্তর ভজনের প্রভাবের ফলে তারা অন্তর থেকে যে 2-10টা কথা উচ্চারণ করেন। হয়তো আপনি বলবেন সংস্কৃত শ্লোক বলছেন না, হ্যাঁ বলছেন না, কিন্তু যে কথাটা বললেন এটা সমস্ত শাস্ত্রের নিচোড়, হিন্দিতে বলে নিচোড়, অর্থাৎ সারবস্তু।
অর্থাৎ শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের একটা বাক্য আপনি শব্দ প্রমাণ নয় এ কথা বলবার অধিকার আপনার নাই। কারণ তাদের শাস্ত্রের অনুভব থেকে, ভগবত ভজনের অনুভব থেকে, হরিনামের অনুভব থেকে দু চারটে কথা তারা বলেন, বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যে কথাই বলেন সেটাকে আপ্তবাক্য বলা হয়, অর্থাৎ মহাপুরুষগণের জবানে জিহ্বায় যে অপ্রাকৃত জগৎ থেকে বাণী অবতীর্ণ হন সেই শব্দের মধ্যে এটাকে গণ্য করতে পারেন। জীব গোস্বামীপাদ এই কথা জানিয়েছেন। যদি এই শব্দ প্রমাণ ছাড়া অনুমান আদি বিভিন্ন রকম প্রমাণের আমরা পক্ষপাতী হই, তাহলে আমরা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে যাব, আমরা পরম সত্যের সন্ধান পাব না, আমরা পরম সত্যের সন্ধানটা পাব না। উপনিষদ বলছেন মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন একত্ব একত্ব একত্ব, এই কথাটা বারবার বলছেন। আবার উপনিষদে একটা শব্দ আছে সাম্য, ওরা বলছেন একত্বটা ওই সাম্য, ওই একই তো, একত্বটা বলছে সাম্য। কিন্তু একটা কমন সেন্স যদি এর মধ্যে লাগানো যায়, একটা কমন সেন্স, তাহলে একত্ব মানে হচ্ছে এক, অর্থাৎ ওর মধ্যে আলাদা কিছু নাই। সাম্য মানে হচ্ছে তার মধ্যে দুটো বস্তুর কনসেপশন জড়িত আছে, সাম্য, সিমিলারিটির কথা। তাহলে সাম্য আর একত্ব এক কথা হলো না। ওরা বলছে দুটো একই শব্দ, কিন্তু এটা দুটো এক শব্দ কী করে হবে? ঐক্য যেটাকে বলা হচ্ছে, একত্ব যেটাকে বলা হচ্ছে, সেটাকে সাম্যর সঙ্গে এক করলে হবে না। জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্যভেদ স্বীকার না করলে আমরা মায়াবাদী হয়ে যাব। জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্যভেদ স্বীকার না করলে আমরা মায়াবাদী হয়ে যাব। যদিও আমরা জানি অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্বেতে এই কথা সত্য যে ভেদ এবং অভেদ, অর্থাৎ যুগপৎ একই সঙ্গে ভগবানের কথা অনুযায়ী মমই বংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন, অর্থাৎ একই সঙ্গে যুগপৎ বলতে পারি ভগবানের সঙ্গে জীবগণ ভেদ এবং অভেদ। কিন্তু ভেদ এবং অভেদের মধ্যে ভেদ যদি প্রমিনেন্ট ফ্যাক্টর না হয় তাহলে ভেদাভেদ কথাটার কোনো অর্থই থাকে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাচ্ছেন এই ভেদাভেদ যে শব্দ, এই ভেদাভেদ শব্দের মধ্যে যদি ভেদটা প্রমিনেন্ট ফ্যাক্টর না হয়, অভেদ ধরে নিই, তাহলে ভেদাভেদ শব্দটার অর্থটাই নিরর্থক হয়ে যাবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাচ্ছেন এর মধ্যে অনেক বিষয় আছে। এর মধ্যে ছিল সুখদেব গোস্বামী পরমহংস আচার্য, তার সম্মুখে পরীক্ষিত মহারাজ এই প্রশ্ন করেছিলেন। কি প্রশ্ন করেছিলেন? তিনি বলছেন দেখুন, জগতে যত দেবদেবী আছেন সেই দেবদেবীর আরাধনা করলে দুর্গা, সূর্য, গণেশ, শঙ্কর আদি বিভিন্ন এইসব দেবতার পূজা করলে আমরা দেখি মালামাল হয়ে যায়, টাকা পয়সা আসে, ধন দৌলত এগুলো বেড়ে যায় ভীষণ। আবার কপট গুরু সেবা করলেও ধন দৌলত বাড়ে, ভগবান ওই বঞ্চনা করেন পয়সা দিয়ে। আর যখনই পয়সা আসবে তখন সে মাতাল হয়ে যাবে, এটা হবেই। যখনই পয়সা হাতে আসতে আরম্ভ করবে তখন সে মাতাল হয়ে যাবে, এ হবেই। যার জন্য প্রভুপাদ আমাদেরকে বলছেন অতিরিক্ত পয়সার আয়োজন করা, ব্যবস্থা করা, সংরক্ষণ করা বা অর্জন করা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। প্রচুর পরিমাণে অর্থ করি আমরা সংগ্রহ করব, আমাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এটা নয়। হয়তো আমাদের আশ্রম চালাতে গেলে, গো সেবা চালাতে গেলে হয়তো পয়সা তো লাগেই, পয়সা ছাড়া তো হয় না। তাহলে কেউ যদি তার স্বীকৃতি অনুযায়ী দান করে তাহলে সেটা ভালো অর্থ যদি হয়, অর্থাৎ কালো টাকা যদি না হয়, সেটা গ্রহণ করা যেতে পারে, এটা কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সেখানে বলছেন
এই যে অর্থকরী সংগ্রহটাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, প্রচুর পরিমাণে অর্থকরী আমরা সংগ্রহ করব, এই ধরনের যে আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম, এটা আমাদের নয়। কিন্তু প্রভুপাদ বলছেন আমাদের এটা উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাহলেই মানে আমরা যদি বেশি করে অর্থকরী জড়ো করি, তাহলেই আমরা গুরু বৈষ্ণব তাদেরকে অপমান করার স্পর্ধা লাভ করব। যখনই আমরা প্রচুর পরিমাণে ধন দৌলত প্রতিপত্তি সংগ্রহ করব, তখনই পরমহংস গুরু বৈষ্ণবের কিছু নাই, ওরা ভিখারি, এদের কটা লোক জানে, এই ধরনের আমাদের অপমান করার স্পর্ধা হৃদয়ে দেখা দেবে। যার জন্য এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ বহুপাদ বলছেন আমি তোমাদের জন্য কোনো অর্থকরী সঞ্চয় রেখে যাব না, আমি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থকরী জমা রেখে যাব না, যাতে তোমরা কুঁড়ে হয়ে যাও, তোমরা অপদার্থ হয়ে যাও, খাবে দাবে আর ঘুমোবে, আরাম করবে, ভালো করে খেয়ে দে। আমি তোমাদের হতে দেবো না, আমি তোমাদের আরাম করতে দেবো না। আরাম হচ্ছে হারাম। আমি আরাম করতে দেবো না তোমাদের। তোমরা দিনভর ভগবৎ সেবা করবে, আর যেভাবে মাদুকুরির দ্বারা যা কিছু আমরা পাই সেগুলো ভগবৎ সেবায় লাগাবো। আমি তোমাদের জন্য সঞ্চিত অর্থ রেখে যাব না, বরঞ্চ আমি বেশি করে ঋণ করব। বেশি করে ঋণ করে আমি গুরু বৈষ্ণব, গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধার্বিকার সেবা করব, যাতে ওই ঋণ শোধ করার জন্য আমি ঋণ করে গেছি তোমাদের শোধ করতে হবে। তোমাদের প্রচুর পরিশ্রম করে এদিক ওদিক মাদুকুড়ি জড়ো করে সেগুলো তব, এইটাই গুরু সেবা বলা হয়। গুরু সেবা মানে এই নয় গুরুর পায়ে তেল দেবো, আর সদ্গুরু কখনোই তেল নেনও না, তো গুরুর চরণে তেল দেওয়া যায় না। সদ্গুরু কখনোই কোনোদিন তেলোলা কথা পছন্দ করেন না। কাজেই প্রভুপাদ এই কথাগুলো জানাচ্ছেন। প্রভুপাদ বলছেন অপরের কাছে প্রচার করতে গেলে তার আগে নিজের কাছে যেন প্রচারটা ভালো করে হয়, যথার্থ প্রচার হয়, এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে। এখন বর্তমানে এমন একটা সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে যেখানে যে হরিকথা বলতে যাচ্ছে, খোল বেঁধে যাচ্ছে, সেখানে মায়াদেবী জুটে যাচ্ছে এবং ভোগ কাটা, যেমন ঘুড়ি কেটে যায় সেরকম। যেখানেই এই কদিন আগে হবিবপুরে একটা ঘটনা বললো, একজন গেছে ওখানে হরিকথা বলতে, ব্যাস হয়ে গেল। কাজে এই ধরনের দুর্বল অবস্থায় কোনো জায়গায় ওপেনলি যেখানে গুরুদেব বলছেন না, কারণ তিনি দূরদর্শী, তার দেখতে পান। আমার নিজের জীবনও হয়েছে, হরিকথা বলছি, ও বেশি করে সোয়াগ দেখাতে আসছে মায়াদেবী, আমরা দূর হয় এখান থেকে, উৎপাত, আলাদা কথা বলে, ধর দূর ওখানে থাক, যা, এইরকম ধরনের অবস্থা। কাজেই এরকম একটা নয়, আমার অনেক ঘটনা ঘটতে চলে গেছিল। ভগবান কিছু রক্ষা করছেন, সর্বদাই গুরুদেব আছেন, এটা হবেই। যখনই চটকদারি কথা বলতেই যায় না, খোলবায়া দেন, তখনই ওই এটা জীবনে কটা উদাহরণ আমি দেবো নিজের জীবনে দেখা। নিজে একটি হিমাচলের ছেলে অপূর্ব সুন্দর, ভদ্র, নম্র, এত ভালো ছেলে, নম্র কথা, মাথা নিচু করে কথা বলে, আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। হিমাচলের ছেলে, বাবার একমাত্র পুত্র, একমাত্র ছেলে, হিমাচলের একমাত্র পুত্র, দেখতে ভালো, চণ্ডীগড়ে কোনো টেকনিক্যাল এডুকেশন করতে এলো, এসে এবার কোনো সাধু যোগাযোগ হলো, মঠের সঙ্গে এখানে থাকতে আরম্ভ করলো, লাল কাপড়ও হয়ে গেল, সাদা কাপড় থেকে লাল কাপড়, তারপর এখন আমার নীল কাপড় হয়েছে কিনা বলতে পারবো না। তবে আমি থাকতে থাকতে একটু ঘটনা, তখন অনেক সেখানে আমাকে নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ছিলেন চণ্ডীগড়ের, তা জোর করে হরিকথা একটা নিয়ে যেতে হয়, নিয়ে বিরাট সভায় ওখানে নিয়ে, আমি যখন গাড়ি করে যাচ্ছি দেখি কাওয়ালি গানের মতো গান হচ্ছে, আর খোল খুব সুন্দর বাজছে। আমি কী কোথা, না আমাদের নিশ্চয় হবে না গৌড়ী মঠে, অন্য জায়গায় হবে। ওখানে গিয়ে গাড়ি যখন ঢুকলো দেখি আমি সেই ব্রহ্মচারীটা, কাওয়ালি যেমন করে, হাঁটু গেড়ে বসে এরকমভাবে মহিলারা বসে রয়েছেন চারিদিকে, আচার্যের সামনেই করছে,
নাচছে, কিছু কিছু বলছেন না। আমি এ ব্যাপারে অনেক দুঃখ পেয়েছিলাম, প্রচুর। কিছু বলছেন না, এই যে বন্ধ কর তোদের প্রচার, আমি উঠে চলে যাই, এ কথা বলছেন। আমি অবাক, কেন বলছেন না? এ ধরনের প্রচারের তো কোনো অর্থই নেই। সেখানে দেখি সেই ছেলেটা গিয়ে ওরমবাকে, তার কদিন পরেই খবর পেলাম তার চরিত্র সব কিছু নষ্ট, সব শেষ হয়ে গেল। অত লাল কাপড় ছাড়ছে না তাকে, সন্ন্যাসী এরকম ধরনের। কাজেই প্রচার করবার আগে নিজের কাছে যথেষ্ট প্রচার যখন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যেন না যান। আর যে কোনোভাবে যাবেন যেখানে আনাগোনা বেশি বাইরের লোকের, সেখানে গুরু বৈষ্ণব নিষেধ করেন আপাতত, পরে ঠিক আছে। আর কখন ওখান থেকে কে আসবে এসে এবার বন্ধুত্ব পাতাবে, এটা আমি জানি, এটা হতে পারে। এই জন্য যত তাড়াতাড়ি দর্শন করে চলে আসলেই আমার হৃদয়টা নিশ্চিন্ত হয়। কেন শেষ সময় পর্যন্ত আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বাঁচাতে না পারবো, আমার শরীর ছাড়ার পরেও ওপর থেকে দেখব যে এরা পারছে কি না, এটা আমার দায়িত্ব থাকবে। তা নাহলে আমার জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে যদি কাউকে বাঁচাতে না পারি। পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীর কাছে এই প্রশ্নটাই করেছিলেন যে দেখুন, এত যে দুর্গা গণেশ শঙ্কর এই পূজা করে তো মালামাল হয়ে যায়, কিন্তু অথচ যারা বৈষ্ণব যারা, তারা দেখে যে প্রায় নিষ্কিঞ্চন, কপিন পড়া, কোন নিষ্কিঞ্চন কোনো কিছু নাই তাদের, এটা কেন হয়? ওরা নিষ্কিঞ্চন হয়, কি কারণে হয়? কিছুই নেই তাদের কাছে, পাওয়া যায় না ঐশ্বর্য। তখন তার উত্তরেতে পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী বলেছিলেন, রাজন, হরি এই জগতের কোনো বস্তু নয়। হরি এই জগতের কোনো বস্তু নয় যে ইচ্ছা হলো পয়সা দিয়ে কিনে নিলাম। গুরু বৈষ্ণবকে ওই ওখানে গেলে একটা বৈষ্ণব আছে পয়সা দিয়ে কিনে নিল, এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। পয়সাওয়ালা বুঝে, যেখানে পয়সা ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, এই ধরনের ভাষা বলছে। আর সেই জায়গায় আচার্য যাচ্ছেন, বলছে পয়সা ছড়ালে কাকের অভাব পড়লা। সেখানে একজন উত্তর দিয়ে, পয়সা ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, কিন্তু কোকিলের অভাব হয়, অর্থাৎ বৈষ্ণবের অভাব হয়। বৈষ্ণবকে পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। এই ধরনের বিচার বর্তমানে চলছে। আমি 7,000 টাকা 8,000 টাকা প্রণামী দিয়ে দেবো, সব বৈষ্ণবগুলো কুকুরের মতো আসবে, কুত্তার মতো এসে প্রণামী নেবে, আমাদের উৎসব সাকসেসফুল হলো। এইভাবে প্রমাণ হয় না উৎসবটা সাকসেসফুল হলো। কোনো উৎসব এভাবে প্রণাম হয়, এইভাবে প্রমাণ হয় না যে একটা উৎসব সাকসেস হলো। হ্যাঁ, বেশি করে খাইয়ে দিলাম, অনেক লোক এলো, এটা নয়, এটা ভাবে হয় না। যাই হোক, এখন বর্তমানে ধারণা এই, সেই ধরনের নিয়ে লোকে চলছেন। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, রাজন, ভগবান পরাৎপর অখিলেশ্বর হরি, তিনি তো এই জগতের কোনো বস্তু নয়। হরি তো নির্গুণ, অর্থাৎ আপনি যদি নির্গুণ ভূমিকায় যেতে পারেন তবেই হরির সঙ্গে সম্বন্ধ হতে পারে। নির্গুণ ভূমিকায়, গুণাতীত ভূমিকায়, অর্থাৎ জড়জগতের কোনো গুণ যখন আমাকে কোনো প্রভাব করছে না, যখনই আমি মোবাইলে গুরু সেবা করতে গেলে ফট করে একটা ফটাং বেরিয়ে গেল ফটো, এটা দেখে আমার হয়ে গেল সর্বনাশ, সব কিছু হয়ে গেল, সেগুলো দেখে হরিভজন হবে না। একটা কথা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে বৈরাগ্যের সঙ্গে জ্ঞানের একটা ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে। একটা খেয়াল রাখবেন, যে সকল কথাকার যারা কথা বলেন খুব চটকদারি কথা বলেন, কিন্তু যাদের বৈরাগ্য নেই সেই কথা কিন্তু হরিকথা হয় না। অর্থাৎ যে তত্ত্বগুলো আমি শুনছি সেটা আমার হৃদয়ে থাকবে যদি বৈরাগ্য যথেষ্ট পরিমাণে, অর্থাৎ আমি যুক্ত বৈরাগ্যের কথা বলছি। যে বৈরাগ্যের কথা সার্বভৌম ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন, যে বৈরাগ্যের কথাটা সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বৈরাগ্য বিদ্যা, অর্থাৎ সার্বভৌম ভট্টাচার্য আগে যে জ্ঞানগুলো তার ছিল প্রচুর মুখস্থ, তার সমস্ত শাস্ত্র, সেই যে শাস্ত্রগুলো তার মুখস্থ ছিল, এগুলোকে উপনিষদ বলছেন এগুলো বাস্তবিক জ্ঞান ছিল না। অবিদ্যায়াম অন্তরে বর্তমান, অবিদ্যার অন্তরে আমি থেকে আমি নিজেকে বিদ্বান বলে মনে করছি, পণ্ডিত বলে মনে করছি, সম্পূর্ণ ভুল। উপনিষদ বলছে দং ধর্মমান, এই যা দাবি করছে আমি পণ্ডিত, ভুল কথা। অর্থাৎ সার্বভৌম ভট্টাচার্য বাস্তবিক পক্ষে আগে কখনোই পণ্ডিত ছিলেন না,
তার অনেক শাস্ত্র মুখস্থ থাকতে পারে, তার অনেক শাস্ত্র মুখস্থ থাকতে পারে, অনেক এরকম জিনিয়াস আছেন, কিন্তু তার অনুভব ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপায়, অর্থাৎ তার বনুই গোপীনাথ আচার্যর কৃপায় মহাপ্রভু যখন তাকে বাস্তবিক কৃপা করলেন, উনার করুণাতে এর যদি পরিবর্তন হতো, ঠিক যেমন ঘটনাটা ঘটেছিল বলদেব বিদ্যাভূষণে, গৌড়ীয় সমাজ চিন্তা করেছিল এই যে রত্ন দামোদর যাকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তর্কেতে হারাতে পারছিলেন না, শেষে ষঠ সন্দর্ভকে কেন্দ্র করে ওকে হারালেন। আমাদের জীবগোস্বামীপাদের যে ষঠ সন্দর্ভ, কমসন্দর্ভ, এই ষঠ সন্দর্ভের পরিপ্রেক্ষিতে ওকে হারালেন। তখন অবাক হয়ে বললেন, এরকম বিচার গৌড়ীয় সমাজে, এইরকম বিচার গৌড়ীয় সমাজে, আরে বাপ বলে পায়ে পড়লেন। ওই রত্ন বলদেব বিদ্যাভূষণ একটা গৌড়ীয় সমাজের নক্ষত্র, ধ্রুবতারা, যেমন জীবগোস্বামীপাদ, বলদেব, এ আর দ্বিতীয় হওয়া মুশকিল। রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামীপাদ, বলদেব, এরা রত্ন। আমাদের এখন গৌড়ীয় সমাজে কেউ যদি রত্ন থাকে, তাকে লাথি মেরে দেবে, ওই রত্ন থাকলে আমার অসুবিধা আছে, এটা স্বীকার করবে না। আগেকার দিনের মানসিকতা অন্তত ছিল। আমাদের এইটুকু মানবিকতাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি, সত্যটাকে সত্য বলতেও জানি না আমরা, অথচ আমরা কিন্তু সন্ন্যাস আচার্য হয়ে রয়েছি। সবচেয়ে বড় দুঃখের ব্যাপার হলো সত্যটাকে সত্য বলতে পারবো না। আমি জানতে পারছি এটা সত্য, এর বিকল্প নেই, এটাই সত্য, কিন্তু আমি মুখে বলবো না, আমি বরঞ্চ উল্টো বলব। এত বড় দুর্যোগ আমাদের এই ভক্তি সমাজে এসছে বর্তমানে। তাহলে সুখদেব গোস্বামীর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে হরি গুণাতীত ভূমিকায় রয়েছেন। আমাদের মধ্যে যদি কেউ এই গুণাতীত ভূমিকায় যেতে পারে, যত কথা আলোচনা হচ্ছে বা হয়েছে এগুলো সে ধারণ করতে পারবে, তাহলে যতই তার ইন্টেলেক্ট থাকুক, বুদ্ধিমান হোক, কাজকলা কিচ্ছু করতে পারবে না, আসল জায়গায় পরাজিত হয়ে যাবে। যখনই কাম জাগবে, দেখবেন যখনই কাম আসে তখন কিন্তু আর স্মৃতি থাকবে না, পূর্বাপর যে লিঙ্ক একটা হারিয়ে ফেলবে, যেটা ভগবান বলেছিলেন গীতাতে, ধ্যায়তো বিষাণ পুংসাম সঙ্গস্তে সুপজাতে সংজাত সংজাত কাম কামাত ক্রোধ অভিজাতে ক্রোধাৎ ভবতি সন্মোহ সন্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম স্মৃতি বিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাথ বিদ্যুনাথ পুনঃসতি। অর্থাৎ পূর্বাপর যে লিঙ্ক, হরিকথা মানে হলো মুখস্থ করে কিছু কথা বলা মরম নয়, তার কোনো রিহার্সাল করে হরিকথায় আসে না। অনেকে মনে করে রিহার্সাল করে এলো বোধহয়, তা নয়, এটা হরিকথা রিহার্সাল করে হয় না। যখনই ব্যাসাসনে বসে গুরু বৈষ্ণব শরণাগত, সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় উদিত হয় এই সমস্ত, যেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছিলেন। ভক্তিবিনোদ এটা কীর্তনে বলছেন যে আপনি আমাকে দয়া করে রস পান করান, পান করে আপনি নিজে শুনুন। পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি মরে শুনো নিজ গুণগান। আপনি আমাকে আগেই হরিরস পান করান। হরিরসদ গেল, আমি পারলে কালকে আলোচনা করব, যদা ভ্রাম ভাম হরিরসদ গেল, এই যে শ্লোক অপূর্ব। এলে বলছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে যদি হরিরস পান করান আপনি করে, আমার যখন প্রচুর পরিমাণে হরিরস পান হবে তখন আমি বলতে থাকবো মাতালের মতো, এইটাকে বলে হরিকথা। কিছু মুখস্থ করে আজকে এই কথাগুলো বলবো, এভাবে হরিকথা হয় না, এটাকে হরিকথা নয়, জেনে রাখবেন। মূর্খ সমাজ এই পার্থক্যটাও জানে না, পার্থক্যটাও জানে, এই পার্থক্যটাও ভুলে গেছে, বলতে পারবে না কোনটা হরিকথা কোনটা হরিকথা নয়। সদ্গুরুর সঙ্গে সঙ্গে দুটো শব্দ শুনবে, দুটো শব্দ, বেশি নয়, কেউ উচ্চারণ করে দুটো সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে, এটা প্রাকৃত কথা, দূর হয়ে যায় এখান থেকে, শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে প্রাকৃত কীর্তন, এটা প্রাকৃত, এটা হরিকথা নয়, এটা হরিকথা নয়। অর্থাৎ হৃদয়ে কাম আসার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তার পূর্বাপর বিচারের লিঙ্কটা, যে কথাগুলো বলবে তার পূর্ব এবং পরের লিঙ্ক থাকতে হবে।
some link has to be there. What you are speaking, what you spoke before, just what you are speaking now, if there is breakage of any linkage, then be sure it is karma, not harikatha. এই লিঙ্কটা আছে কিনা সবচেয়ে বড় কথা। এগুলো বলছেন, প্রভুপাদ প্রায়ই এ কথা বলতেন, কিন্তু বোঝবার মতো, গ্রহণ করার মতো কোনো ব্যক্তি নাই। কাজেই হরি নির্গুণ ভূমিকায় রয়েছেন। নির্গুণ ভূমিকায় আমি যদি না পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমি হরিকে কী করে দেব? অপ্রাকৃতিক জগতে কোনো শব্দ কিছু হচ্ছে না। অপ্রাকৃতিক শব্দ ব্রহ্মকে অনুভব করা, দিনের পর দিন হরিকথা শোনা, এবং করতে করতে তার এমনই মাতাল হয়ে যাবে, তার যেন মনে হবে যে সে এই জগতের লোক নয়। তার চোখের দিকে তাকালে বলি যে সে একটা কীরকম একটা মাতালের মতো, যে কী একটা নেশা করেছে। তার চোখ কথাবার্তা বলে দেবে এরা প্রাকৃতিক জগতের কোনো কথা নয়, কিন্তু এই কথা অনুভব করতে সবাই পারে না। প্রভুপাদ দূর থেকে একটা কথা শুনতে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেন, এটা প্রাকৃত কথা, সঙ্গে 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 শোনার সঙ্গে সঙ্গে বললে প্রাকৃত কিছু নাই। কাজেই বৈরাগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হবে, ততক্ষণ জ্ঞান থাকবে না। আর জ্ঞান আর বৈরাগ্যের সঙ্গে যতক্ষণ ভক্তির কোনো সম্বন্ধ নাই, সেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের কোনো অর্থ থাকবে না। এই সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে গোপীনাথ আচার্য বলছেন, তুমি নিজে মনে করো সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। মহাপ্রভু বলছেন, তুমি বৃহস্পতি, বৃহস্পতি তুমি, তার এত শাস্ত্র জ্ঞান, কিন্তু এই জ্ঞানটা পাকা জ্ঞান নয়। এই জ্ঞানটা তার যে এত শাস্ত্র মুখস্থ রয়েছে প্রমাণ, সেগুলো কিন্তু বাস্তবিক শাস্ত্রজ্ঞান নয়। শাস্ত্রজ্ঞান হবে in the background of realization of Shastra, শাস্ত্রের ব্যাকগ্রাউন্ডে তার অনুভব যখন জাগরুক হবে, তখন তাকে শাস্ত্রজ্ঞানী বলা যাবে, তার আগে বলা যাবে না। বোঝা গেল? কাজেই কোনো জায়গায় খোল হয়ে যেতে গেলে, হরিকথা বলতে গেলে আগে সাবধান থাকতে হবে। সেই রকম যদি ম্যাচিওর না হয়, মায়া লাথি মারবে মারবে তিন সত্য বলে দিলাম, মারবে। কত চেষ্টা করে সদ্য গৌরী বৈষ্ণবকে বিপদে ফেলা, কিছু করতে পারে না। নানান কায়দা মায়াদেবী প্ল্যান করে দিল। এই কথা ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কোনো না কোনো দিন এই আলোচনা প্রসঙ্গে আসবে খুব শীঘ্রই। দৃষ্টা মায়াম, দৃষ্টা স্ত্রিয়ম দেব মায়াম, এই শ্লোক আসবে, কখনো আমি আলোচনা করব। তাহলে পরীক্ষিত মহারাজের কাছে সুখদেব গোস্বামী উত্তর দিচ্ছেন যে প্রথম কথা হলো, হরি তো এই জগতের কোনো বস্তু নয়। যতক্ষণ আমাদের খাওয়া দাওয়া থাকা সুখ সুবিধে এগুলো নিয়ে আমরা পড়ে থাকব, ততক্ষণ অপ্রাকৃতিক জগতের কোনো বস্তু আমাদের হৃদয়ে স্থান পাবে না। হৃদয়ে আসবে, এসে স্লিপ করে চলে যাবে, হৃদয়ে আসবে, কিছুক্ষণের জন্য থাকলো, বৈরাগ্য, আর কি হবে, বৈরাগ্য এলো, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। বৈরাগ্য এলো, কিন্তু এটাকে বলে শ্মশান বৈরাগ্য। বৈরাগ্য এসে গেল এবং সংসারে কিছু দেখলো, এই তো অবস্থা, কি হবে। ভক্তভক্ত তীর্থ গোস্বামী বলতেন, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেল, তোর কাছে খাবো না, যা বলে গামছা নিয়ে চান করতে গেছে, এসে খেতে বসে ঝগড়া লাগলো, খাওয়া ফেলে দিয়ে চলে গেল। আবার দুদিন পর আবার ফিরলো, কোথায় যাব, এখানে তো আসতেই হবে। এই বৃন্দাবনে এরকম হয়েছে, ছেলের কাছে এত পেটানি খায়। আলিগড় না কোন জায়গাকার একটা হিন্দিভাষী লোক, এসে মঠে এসে বলে, महाराज जी हमको स्थान दीजिए, हम मठ में रहेंगे। ওটাও ঠিক আছে, তো क्या সব বললো যে এরম এরম ছেলে ফেটায় অমুক তমুক বলে, এবার থাকলো বেশ 15 दिन 20 दिन 3 सप्ताह बाद, महाराज जी हमको घर जाना है। घर जाना है, क्या बात है, फिर तो घर तो लड़का तो आपको पिटाए, क्या करे महाराज, है तो लड़का ही है, ছেলে তো ছেলেই, কী করে মারে, তো ছেলেই আমার। আবার চলে গেল। এর বলে শ্মশান বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যে কোনো মূল্য নাই। বৈরাগ্য যখন পাকাপোক্ত হবে, ভক্তি থাকবে, তখন এমনি সব খসে যাবে। কাপড়ের খেয়াল থাকবে না, সম্মানের খেয়াল থাকবে না, কোনো কিছু, কোনো
কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকবে না, কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকবে না। এটা ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য একই লাইনে থাকবে। এই শ্লোক আমি আলোচনা করেছিলাম আগে অনেকবার। চাইজি জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য একই স্থানে থাকবে, তাহলে এটা পাকাপোক্ত হলো। তাকে এটা কোনো অর্থ নেই, এটা কোনো অর্থ থাকবে না। পরীক্ষিত মহারাজের এই প্রশ্ন হলো এই যে দেবদেবতার পূজা করে এরা মালামাল হয়, এদের এরা হয়। তখন সুখদেব গোসাই বলছেন, আপনি তো বুঝবাছে রাজন, এ কথা বোঝো যে হরি কোনো এই জগতের কোনো বস্তু নয়, হরি অপ্রাকৃতিক জগতে। খুব পৃথিবীতে চিরুনি দিয়ে যেমন উকুন বাঁচে, সরু চিরুনি দিয়ে, একদম মিহি চিরুনি উকুন বাঁচে, সেরকম যদি পুরো পৃথিবীটাকে উকুন বাঁচার মতো চিরুনি দিয়ে যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয়, ইফ ইউ মেক এ কম্ব অপারেশন থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, পুরো পৃথিবীতে যদি কম্ব অপারেশন চালানো হয়, সদানন্দ স্বামী বলছেন 1 2 3 হবে কি না। তার মানে এই নয় আমরা নিরাশ হয়ে যাব, তার মানে এটা বলা হচ্ছে না আমরা নিরাশ হয়ে যাব, তার মানে উনি বলতে চাইছেন আমরা যেন সংযত হই। তিনি এই কথার দ্বারা আমাদের নিরাশ করছেন না। এটা এতটাই রেয়ার, এতটাই অপ্রাকৃত, এতটাই মূল্যবান বস্তু, সেটাকে পেতে হবে, পাওয়া যায়, পাওয়া যায়। পাওয়া যদি না যেত তাহলে আমরা নিরাশ হয়ে হয় না, চলে যাই বাড়ি। পাওয়া যায় বলেই তো আশা বেঁধে রয়েছি, আশা বেঁধে তো বুক বেঁধে এসেছি, তো আমরা আশা ছাড়বো কেন? আমাদের না, আমাদের পরম গুরু, আমাদের লাইনে প্রভুপাদ আছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আছেন, তা আমরা আশা ছাড়বো কেন? ভগবান তো সৌভাগ্যক্রমে আমাদের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে আমরা যেন কোনো চিটারের পাল্লায় না পড়ি, ধোকাবাজি, এটা তো সুবিধা দিয়েছেন, অন্তত এই সুবিধাটা আছে। তাহলে পাবো না কেন? পাবো না, এই কথাটা যেন হৃদয়ে না জাগরুক। তাহলে হরি অপ্রাকৃতিক জগতে হতে পারেন, তো আমিও অপ্রাকৃতিক জগতে উঠব। প্রাকৃত গুণাবলী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, অপমান, মান, কোনো কিছু, তুল্য নিন্দা, স্তুতি, মৌনি, সন্তুষ্ট যেন কেন চিত অনিকেত স্থিরমতির ভক্তিমান মে প্রিয় নরহা, সে আমার প্রিয় হয়। যে তুল্য নিন্দা, এটা প্রসঙ্গ আছে এখনই, আজকে আলোচনা হবে। এইটা গেল সপ্তাহে টাচ করেছিলাম, মনে পড়লো আমার। এই ধরনের অবস্থাটা হওয়া দরকার, তা নাহলে হয় না। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, হরি সবার হৃদয়েতে বসে রয়েছেন, সমস্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপকে লক্ষ্য করছেন। হরি সবার হৃদয়েতে বসে রয়েছেন, সর্বদৃক উপদ্রষ্টা, উপদেষ্টা নয়, উপদ্রষ্টা। অর্থাৎ তিনি উপদ্রষ্টা কেন বললো, এটার মানেটা কী হলো? যে আমাদের যে টুনি লাইটের মতো দুটো চোখ আছে, বুদ্ধি আছে, আমরা দেখছি, আমরা কি দেখছি, কি করছি, ওটার দেখছে উনি, ওই জন্য উপদ্রষ্টা। দোষটার সমীপে, ব্যাকরণে কি বলে, আমাকে ছোটোবেলায় একজন প্রশ্ন করলো ব্যাংকের বাংলা কি, আমি ছোট্ট বাচ্চা বলতে পারলাম না, ব্যাংকের বাংলা, ব্যাংক কিন্তু শুনেছি আর তো জানি না, পরে শুনলাম, আমাকে বুঝিয়ে দিল, ব্যাংকের বাংলা হচ্ছে অধিকোষ, কোষের সমীপে অধিকোষ, কোষের সমীপে, ব্যাকরণের সমাসে আছে, তারপর থেকে কোষের সমীপে অধিকোষ, অর্থাৎ অনেক কোষ, প্রচুর কোষ যখন এক জায়গায় থাকে অধিকোষ বলা হয়। এইটা হলো ঠিক সেরকম। এইখানে এই কথাটা বলা হচ্ছে উপদ্রষ্টা, অর্থাৎ আমরা যে ছোট ছোট চোখ কান দিয়ে দেখবে, চোখ এরকম করে দেখছি ইন্দ্রিয়গ্রাম দিয়ে, ইন্দ্রিয়গ্রাম থেকে ভগবানকে বলা হয় ঋষিকেশ, ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা ঋষিকেশের সেবা করাটাই হলো সার্থকতা। এই ইন্দ্রিয়গ্রামকে আমি যদি আমার নিজের ভোগে কাজে লাগিয়ে দিই তাহলে বেকার হয়ে গেল, এটা কোনো অর্থ হলো না। ওই জন্য বলছেন ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে,
এই ঋষিকেশ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেব। ওই যে আসল হচ্ছে ঋষিকেশ। যদি আমরা বলবো ইন্দ্র হচ্ছে এই দেবতা, অমুক দেবতা, চোখে পড়ে রয়েছে কানের দেবতা, সব আছে, কিন্তু আসল মালিক হচ্ছে কিন্তু কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যদি ছেড়ে দেয় পরমাত্মা, এইভাবে উপনিষদে আছে ঘটনা, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ঝগড়া করছে, হ্যাঁ মশাই আমি সবচেয়ে বড়, চোখ বলছে আমি বড়, কান বলছে আমি বড়, সবাই ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়ে কে ঝগড়া থামছে না, কি করা যায়, ঝগড়া থামছে না। এই ইন্দ্রিয় বলছে আমি বড়, ও ইন্দ্রিয় বলছে। এখন কি হলো, প্রাণবায়ু অর্থাৎ ভগবান আত্মা ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম যখন হচ্ছে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ওষ্ঠাগত, ওরে বাপ রে বাপ, বাঁচাও বাঁচাও, কী হলো রে, বলছিলি যে আমরা সব বড়, তো বড় থাক, বুঝে না, কেউ বড় না, বড় কেউ নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের অর্থবহুল যে ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাচ্ছি, তার পেছনে রয়েছে ঋষিকেশ। ঋষিকেশ এগুলো পরিচালনা করছেন, ওই জন্য ওর নাম হচ্ছে ঋষিকেশ, ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা। এই জন্য বলা হচ্ছে যে ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা ভগবানের সেবা করলে ভালো। কোনো দেবদেবতার সেবা করতে পারো, কিন্তু তাৎকালিক সুবিধা পাওয়া যাবে, কিন্তু কোনো বাস্তবিক সুবিধা হবে না। তাহলে এখানে বলছেন সে সর্বদ্রিক উপদেষ্টা। আমরা যে চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনে, আমি নিজে চোখে শুনেছি, নিজে চোখে দেখেছি, নিজে কানে শুনেছি, কি বলেন আপনি, কি শুনে দিলে, কি দেখে ফেললে, এই তো সেই এই যে দেবতাগণের যে ক্রিয়াকলাপ, ওরা যে পয়সা দিল, অর্থ দিল, প্রতিপত্তি, জনম দেই, সব যশ সব করলো, কিন্তু তারা আলটিমেট কোনো দায়িত্ব নেবে না তোমার। তারা বলবে তুই চেয়েছি আমি দিয়ে দিয়েছি, তো তুই চেয়েছি আমি দিয়েছি, আমি কি করব? সে শঙ্করও বলো, ইন্দ্র বলো, কেউই দায়িত্ব নেবে না তোমার। তুমি যেটা চেয়েছো, পায়ে ধরেছো, আমায় এটা দিন, তপস্যা করলে নিয়ে যা, তারপরে কিন্তু বলবি না কি হইল। এইটা হলো এই উদাহরণটা সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে দিচ্ছেন। এই একমাত্র ভগবানই আছেন যে তিনি যোগক্ষেম একসঙ্গে বহন করেন। অনন্য চিন্তয়ন্ত ये यनामां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां যোগক্ষেম বহাম্যহম, বহামি অহম। আর এ লিখেছিল কি, বহয়ামি অহম। কি মিশ্র, কি মিশ্র ভুলে গেলাম নামটা, হ্যাঁ, অর্জুন মিশ্র। এটা হচ্ছে, এটা হতে পারে ভগবান বইবে, ভগবান তো মালিক। বহাম্যহম বলছে, ও বললে ব্যাকরণ হয়তো একটু ভুলভাল হয়েছে ভগবানের, আমি একটু ঠিক করে দিই। বহায়ামি অহম, কাকে দিয়ে বইয়ে দিই। একটা সুন্দর গল্প আছে, এই প্রভুপাদ এই কথাটা লিখেছেন এতে, বলছেন অযোধ্যাতে একটা সাধু বসে রয়েছে, কাউ থেকে কিছু চায় না। এরা এবার এই বসে বসে এবার বলছেন, হে রামজি পোয়াভর ঘি और एक सेर आटा किसी से दिलवा दे, अर्थात काउके दिए दे तुई। मैं राम दे बोलছে না, কাউকে দিয়ে দে, অর্থাৎ কাউকে দিয়ে একটু আমাকে পোয়াবার ঘি পাঠিয়ে দে। আল্লাহ প্রবাদ মজা করে বলছেন, নিজে চাইছেন, বলছে দিলায় দে। এই আমার চালাকি। এগুলোর থেকে প্রত্যক্ষ প্রার্থনাটা ভালো, এর চেয়ে ভালো কম্পারেটিভ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কৃষ্ণ ছাড়া আমাদের কেউ দায়িত্ব কিন্তু নেবে না। আমি কামিনী চাইব, সব নেব কেন? প্রভুপাদ বলছেন হরিভজনের ফলে যখনই গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যকে হরিভজন করে, তার হৃদয়ে একটা মিষ্টত্ব, একটা সুইটনেস আবির্ভাব হয়। আগেকার ঘরে থাকাকালীন অবস্থায় মুখ দেখবে, তাহলে কীরকম ধরনের ছবি থেকে থাকবে। পরে গুরু বৈষ্ণবে থাকলে যখন অপ্রাকৃত হরি, তখন দেখবে একটু মিষ্টতা আবির্ভাব হয়। এই সময়তে ব্যবহারিক সব কি, যদি সে ভজন ঠিকঠাক করে, ঠিকঠাক বলতে অনন্য ভজন আমি বলছি না, মোটামুটি করছে, সেই সময় কেউ জগতের সমস্ত লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, দান, দক্ষিণা এমনি এমনি চলে আসবে। আর তখনই লোকে হড়কে যায়। কখন হড়কে যায়? গুরু বৈদানকে তখন এবার টাকা আসতে আরম্ভ করে,
আরে মহারাজ, মালা দিতে আরম্ভ করলো। কামিনীকাঞ্চন এসে বললো, মহারাজ আপনার পাটা ধোয়াবো। কত ইন্টারনেট দেখবেন, মায়েরা পা ধোয়াচ্ছে আচার্যের, মালা দিচ্ছে। এই জগতের ঘৃণ্য জগতে লজ্জা হওয়া দরকার। এদের লজ্জা হবে না, এর দেখছে ইন্টারনেট, তারপরেও এরা বুঝে না। এসবে এদের মোড়াই ভালো, এরা কোনোদিন উদ্ধার হবে না। এরা এগুলো দেখেও শেখে না। মহাপ্রভু এই শিক্ষা দেয়নি যে আমি কোনো মায়ের থেকে মালা নেব। এমনি লোকের থেকেও মালা নিতে আমার লজ্জা, আমি মালা নেবো কী করে? মাথায় মালা রেখে দে, বস এখানে। দেখেছে অনেক হরিকথা, বস এখানে মালা পড়ে দে, বস হরিকথা শোন। মালা রাখ, বস এখানে হরিকথা শোন। তোর মালা রেখে দে বেটা। কিন্তু কার কানে ঢোকে? কার কানে ঢোকে? কথাটা বুঝতে পারছে না যে এই যে প্রভুপাদ বলছেন, দেখুন আপনাদের হরিভজনের ফলে স্বাভাবিকভাবে আপনাদের কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা আসবেই, এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। প্রভুপাদকে সাবধান করছেন, আপনাদের কাছে হরিভজনের ফলে এমনি আসবে, একটু নিন মহারাজ, আসবে, কিন্তু ওইগুলো নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। এই কথা কিন্তু প্রভুপাদ ছাড়া রামানুজাচার্য বলেননি, মাধ্বাচার্য থেকে পাইনি। তারা অনেক কিছু দিয়েছেন। তো এত অপারেশন করে কথা, অপারেশন করে খুলে খুলে ক্যান্সার কোথায় কোথায় আছে, কোথায় কুষ্ঠরোগ থাকতে পারে, সব খুলে খুলে প্রভুপাদ ছাড়া কোনো বাবা দেখাননি। প্রভুপাদ উনি ছাড়া দেখাননি। এই কথাগুলো কে জানিয়েছে? এই কথাগুলো কে জানালো? রামানুজাচার্য আছে অনেক মূল্যবান, এই কথাগুলো নাই। হরিভজনের ফলে আপনাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই কামিনী কাঞ্চন লাভ পূজা এগুলো আসবে, এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। ব্যস্ত হলে অমূল্য জিনিস হারিয়ে ফেলবেন। অমূল্য, অনন্তকালে যেটা পাননি, যেটা পাওয়ার সুযোগ হয়েছে, হারিয়ে ফেলবেন, আর পাবেন না। সেই জিনিস যদি হারিয়ে যায় আর পাবেন না। পাওয়ার সুযোগ হচ্ছে, ভগবান চাইছে দেব, দেখছেন কার মধ্যে চাহিদা আছে, হারিয়ে ফেলো, আর পাবেন না, হয়ে গেল। এবার ঘোড়ো করো চোখের সামনে দিয়ে। এই কালকে ওর ইয়ং লোকটা টোটো চালায়, খুব ভদ্রলোক, আমাকে প্রচণ্ড ভালো, আমি সুবর্ণবিহার অনেকবার গেছে। আজকে দেখি তার স্ত্রী সাদা কাপড়, ছেলেটা সাদা, ইয়ং লোকটা 48, 50, 52 হবে। এই আমাদের যাতায়াতের পথে যেখানে দুর্গা পুজো হচ্ছে, এই যে আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আগে, ওখানে টোটো চালাতো, খুব ভালো ভদ্র ব্যবহার, পাথর আমাকে অনেক পৌঁছে দিয়েছে। ইয়ং ছেলে, লোকটা বেশি বয়স না, 50, 52 হবে। কি লোকের বেঁচে থাকার কোনো গ্যারেন্টি নেই, লোকের বেঁচে থাকার কোনো গ্যারেন্টি, কখন যে চলে যাবে, কখনো মরিয়া যাবে। কীর্তনে বলছেন না, কখন যে মরে যাবে, চলে যাবে যখন। যে সময়গুলো আমাদের হরিকথা কীর্তনে যাচ্ছে, সেই সময়টা মায়াদেবী নিতে পারবে না। যে সময়টা আমাদের হরিকথা কীর্তনে যাচ্ছে, হরিনামে বাস্তবিক, এটা মায়াদেবী নিতে পারবে না। তা নাহলে বাকিটা সব মায়া নেই। নিদ্রয়া হিয়ত নক্তম ব্যবয়েন চবাবয় দিবাচ অতহয়া রাজন কুটুম্ব ভরণে নবা। এটা কে বলছেন? সুখদেব গোস্বামী বলছে। রাজন সব চলে যাবে, জীবনের অমূল্য সময়গুলো সব চলে গেল। সুখদেব গোস্বামী বলছে, নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তম ব্যবয়েন চবাবয় দিবাচ অর্থহয়া রাজন কুটুম্ব ভরণে নবা। কুটুম্ব ভরণের জন্য গেল, রাত্রিকাল কামভোগে চলে গেল, বাকি সময় রোজগার করো, পরিবার পোষণ করো, ছেলে ফেলে, তারপরে লাথি খাও, এক এক লাথি মারবে মুখে। এই চাকদায় একটা মিলিটারি ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ দেখা, রিটায়ারমেন্ট, সে রিটায়ারমেন্ট করেছে, ছেলেদের বিশ্বাস করে সব টাকা পয়সা জমি সব লিখে দিয়েছে, ব্যাস বাবাকে লাথি মেরেছে। বাবা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে আর চেয়ে খায়। মিলিটারিতে কাজ করতো, বৃদ্ধ হয়ে গেছে, বৃদ্ধ হওয়ার পর ফেলে দিয়েছে। এই হচ্ছে জগতের অবস্থা। কাজেই সুখদেব গোস্বামী বলছেন, তিনি উপদেষ্টা, অর্থাৎ আমরা যে দর্শক, আমরা দেখি, আমি দেখেছি, এই যে দাবি করি, এই জন্য
উপদ্রষ্টা কথাটা দ্রষ্টার সমীপে আছেন, অর্থাৎ দ্রষ্টা বুঝতে পারছেন না যে আরেকজন আমার উপর ফোরম্যান রয়েছে, আমার ক্রিয়াকর্মগুলো লক্ষ্য করছে, এটা জানে না। প্রত্যেকটা ক্রিয়াকর্ম যা কিছু করবি সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে কম্পিউটারে। যেমন কম্পিউটার অলওয়েজ হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর অলওয়েজ প্রেসিং সেভ বটন, ঠাক 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 ঠাক, সেভ বটন। Save button, if you fail to press the save button, whatever you done, then no security. If something happen, then all your job gone. So, it's an automatic factor. আমাদের ভেতরে সেভ বটন আছে। ভগবান যা যা করছি, ক্রিয়াকর্ম সব কিছু, সব সেভ বটনে সেভ হচ্ছে। All saved here, recorded by Paramatma. You cannot hide it. এবার এই জন্য উপদেষ্টা বলছেন যে রাজন, তার ভজন করতে গেলে তোমাকে নির্গুণ ভূমিকায় যেতে হয়। আচ্ছা, এই যে দেবদেব এরা তো এই জগতে, এই জগতে গুণাতীত ভূমিকায় গেলে তবে ভজন হবে। তো এরা তো এই জগতে কি করবে? প্রভুপাদের কথা হলো, যে কথা বলেছিলাম সেটা, এখন কেন আমাকে বৃন্দাবনে একজন প্রশ্ন করলো, মহারাজ লক্ষ্মী দেবী কেন পেঁচার উপরে চাপেন? লক্ষ্মী দেবী তো পয়সা হলি, বিরাট পয়সা, সে হাতি ঘোড়া অনেক কিছু করতে পারে, সে পেঁচার গায়ে চাপে কেন বসে? আর গণেশ কেন ইঁদুরের পেটে যাবে? এই এত বড় মোটা শরীরটা, ইঁদুর তো চ্যাপটা হয়ে যাবে। বলে আপনারা বোঝেন না, এটা দার্শনিক ব্যাখ্যা। কথা হলো এই, লক্ষ্মী দেবী যার ঘরেতে অধিষ্ঠান হবেন তার পয়সা বাড়বে, আর পয়সা হলে সে অন্ধ হয়ে যাবে, পেঁচা হয়ে যাবে, সে আর গুরু বৈষ্ণবকে দেখতে পাবে না, যেটা আচার্যগুলোর হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা আনছে, গুরু বৈষ্ণবকে লাথিমা, কে গুরু বৈষ্ণব? আমি সব হিরণ্যকশিপু আমি। এইটা হচ্ছে তো, এত কিছু আছে। ও নিজেও স্বীকার করেছে চিঠিতে স্বীকার করছে, আমাদের পয়সা ছাড়া কিছু আনি, এই কথা নিজে স্বীকার করেছে। অনেক আচার্যই গোপনে স্বীকার করে, সবার কাছে বলে না, আমাদের পয়সাই এসছে, কিছু সব হারিয়ে গেছে। তাহলে লক্ষ্মী দেবীর বাহনটা পেঁচা হওয়ার কারণ হলো, প্রথম কথা হলো লক্ষ্মী দেবী যেখানে অধিষ্ঠান হন, যে ব্যক্তির সেখানে পয়সা কড়ি আসতে আরম্ভ করে, সে এমন ভুতুম পেঁচা হয়ে যায়, সে আর কিছু দেখতে পায় না দিনের বেলা। এত সূর্যের আলো সব দেখ, তখন দেখতে পায় না। কখন দেখতে পায়? যখন কেউ দেখতে পায় না, কানা হয়ে যায়, তখন সব দেখতে পায় পরিষ্কার। ফসফরাস আছে ওর চোখে, জল জল করে চোখগুলো। এই কারণে এটা বোঝাবার জন্য আমাদের লক্ষ্মী দেবী, লক্ষ্মী পেঁচার কাঁধে যাও। লক্ষ্মী দেবী হালকা, আমাদের মতো ভারী নয়। লক্ষ্মী দেবী হালকা, ভগবানের শক্তি তো হালকা। আমরাও হালকা হয়ে যাব যদি এই জড়জগতের বার্ডেনগুলো আমরা ছাড়তে পারি। গাধার মতো জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা, অনিত্য সংসারে মোহ জন্মিয়া জীবকে করে গাধা। আমরা গাধা তো, পৃথিবীর মধ্যে গাধা, যে বেশি করে সংসার করব, বেশি করে বোঝবে। গাধা যতক্ষণ ভারী না হয় চলবে না। গাধার পিঠটা ভারী হবে তবে আনন্দ, এইবার চলবে। গাধা হালকা থাকতে পারে না, এটা নিয়ম। আর গণেশের ইঁদুর কেন বলছে? গণেশ গণপতি দেবতা মানে কি? গণপতি অর্থাৎ জনগণের পতি হয়, লিডারশিপ। তো গণপতির যারা, তারা লিডারশিপ পায়, তার টাকা পয়সা পায়। এবার গণপতি কেন ইঁদুরের ঘরে? ইঁদুরের লক্ষণটা হলো, ইঁদুরের উদাহরণটা দিচ্ছে জনগণ, অর্থাৎ ক্ষুদ্র দুর্বল জীব। এই যে জনগণ আছেন, আমাদের যে যত জনগণ দুর্বল, এত দুর্বল, অর্থকরী বল নেই, কিছু নেই। এরা কি করে? ভোট দিয়ে দিয়ে নেতাকে দাঁড় করায়। আর নেতাটা গণপতি হলেন, গণপতি এবার ইঁদুরের কাছে ভর দিয়ে এবার দাঁড়ালো, ভোট পেল, দিয়ে এতে দাঁড়ালো। বোঝা গেল কি বললাম? এবার ওদের মাথায় চাপ দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত মোটা ফ্যাট হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা গণপতি। দেখতে ইঁদুর ছোট, কিন্তু ইঁদুর, আমার তো জনগণ কি ইঁদুর তো ক্ষত্র, ওই নেংটি ইঁদুরগুলো সব একসঙ্গে ভোট দিয়ে দিয়ে এদের দান করিয়েছে। এই জন্য গণপতি লিডারশিপ। গণ অধিরাজাহা, গণের অধিরাজ, এইভাবে গণপতি নাম হয়েছে। এইগুলো হচ্ছে দার্শনিক ব্যাখ্যা।
এখন প্রশ্ন হলো, পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী বলছেন, একটা উদাহরণ তোমাকে দিচ্ছি, দেখো কীরকম ধরনের বেলেল্লা স্বভাব হয়ে যায়, অভদ্র, যখনই কেউ প্রভাব পায়। বলছে একবার শঙ্কর ভগবানের আরাধনা আরম্ভ করলো, কে? বৃকাসুর। বলে মন্দাকিন্যা, অর্থাৎ মন্দাকিনীর জলে চান করছে 3 বার 4 বার, জটা হয়ে গেছে, এবার বসে বসে আরাধনা করছে। শঙ্কর ভগবান আসছে না, এ অনেক সময় চলে গেল, বছরের এবার কি হলো, এবার উগ্র তপস্যা আরম্ভ করলো। শঙ্কর দেখতে পাচ্ছে কিছু করার নেই। তারপরে যখন এবার আগুনেতে নিজের গলাটা কেটে আহুতি দেবে, শঙ্কর আসছে না, এবার খাড়া নিয়ে যখনই বলি দেবে, বলে বাবা এবার করুণাময় এসে হাতটা ধরলো, আরে বাবা আচ্ছা কী হয়েছে তোমার, তুমি বলি দিচ্ছ কেন, কেউ কি এমন কি হলো, বা আমার বর দিন। আরে কী বর চাই বলো, আমি দিয়ে দেবো, বড় কোনো ব্যাপার নেই, কী বর চাই বলো, আমি যাও তোমার তপস্যা করেছ। বলে দেখুন আমাকে এমন বর দিন, যার মাথায় হাত রাখবো সেই যেন সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হই। শঙ্কর বুঝি আবার কী বর রে বাবা, অন্য কিছু বর ফর চাও, না এইটি চাই, এটা চাই, কি এতে তোমার কী লাভ হবে, ওই যা লাভ হবে হবে, আপনার দেখতে হবে না, আপনাকে এই দিতে হবে, দিলে দিন নাহলে যান। কি করে, শেষে দুবার, একবার চলে গেল, আবার এলেন, ওই একই বর চাই, ঠিক আছে নে আশীর্বাদ। এইবার শঙ্করের মাথায় হাত দেওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে এই অসুরের, শয়তান অসুর, এবার শঙ্করের মাথায় হাত দেবে। শঙ্কর রে বাবা রে, আমার বরে আমাকেই মারবে রে বাবা। শঙ্কর দৌড়াচ্ছে, কাপড় নেই শঙ্করের, বাঘের চালও ছুলে যাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, গিয়ে বলে এই অসুর তো যেখানে যাচ্ছে সেখানে দৌড়াচ্ছে। শেষকালে কী হয়, শঙ্কর এবার ভগবানের শরণ নিয়েছেন, এ অসুর আমাকে মেরে ফেলো, দেখুন কি করা যায়, বর চেয়েছে আমি দিতে গেলাম। তখন বটুক বামন রূপে ভগবান আবির্ভাব হয়ে গেলেন। আবির্ভাব হয়ে বলছেন, এ শকুনি নন্দন দৌড়াচ্ছ কেন, এখন কথা দাঁড়াও, দৌড়াচ্ছ কেন, গেলে এত সুন্দর তোমার শরীর, ঘাম ঝরছে, এত সুন্দর তোমার শরীর, এখন কথা বলা চায়নি। আরে এমনও তো হতে পারে আমি তোমার সমস্যাটা সমাধান করব, হতেই তো পারে, তুমি দৌড়াচ্ছ। বলে ওই দৌড়াচ্ছে, আমাকে বর দিয়েছে। হ্যাঁ ওই যে তুমিও যেমন মূর্খ, ও তো সবাই জানে, বলে বাবা গেঁজাখোর, ইচ্ছে করে বলছেন, দেখো শ্মশান মশানে থাকে, ওর কথা কোনো ঠিক আছে, তুমি এত বোকা, দৌড়ে দৌড়ে তোমার শরীর নষ্ট করছো, তোমার নিজের মাথায় দিয়ে দেখো না, দেখলে বুঝতে পারবে এসব মিথ্যে কথা, ওর বড় সত্যি হয়। বলে নিজের মাথায় যেই হাত দিল সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল। ভগবান এরকম অনেকবার নৃসিংহদেবে সাবধান করেছেন, প্রহ্লাদ মহারাজ ওখানে সাবধান করেছে, খবরদার এই ধরনের, ব্রহ্মাকে বলছেন এই ধরনের বর কখনো দেবে না, এই ধরনের বর কখনো দেবে না। এই হিরণ্যকশিপুকে বর দিয়েছিল ব্রহ্মা, ও দেখো পুরো জগৎকে জ্বালিয়ে মারল। তারপর রাবণকে বর দিয়েছে শঙ্কর, বর এইরমভাবে বর দেবে না। একে ওহি নাম অমৃত যথা, সাপকে কেউ অমৃত খাওয়ায়? হ্যাঁ, বাঁকুড়ার লোকগুলো এত বোকা, সাপকে খাওয়াচ্ছে, দুধ আর কলা রেখে আসে ওই গর্তের সামনে, আরে এটা মানুষকে দিলে সে খেয়ে বাঁচে, ও সাপকে দিয়ে আনবে। বাড়িতে বাড়িতে সাপ পোষে, চারিদিকে সাপ ভর্তি, এই হচ্ছে কথা। তা এখন প্রশ্ন হলো এই হরি নির্গুণ, এখানে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছিলাম বিগত দিনে যে যারা বাস্তবিক গুণাতীত ভূমিকায় যায়, সেই লক্ষণটাই তো ভগবান বলছিলেন। বিগত দিনগুলোতে আলোচনা কি হয়েছিল, যে বাস্তবিক বিদ্বান ব্যক্তি এই দেহের মধ্যে থেকেও আমি দেহের মধ্যে আটকে রয়েছি এটা মনে করেন না। এই জন্য বলছেন দেহস্থ অপি ন দেহস্থ বিদ্যান স্বপ্নাদ যথোত্থিতঃ, অদেহস্থ অপি দেহস্থ কুমতির স্বপ্নদ্রৈকী যথা। যারা বাস্তবিক বিদ্বান, যেটা সার্বভৌম ভট্টাচার্য যে পরবর্তীকালে হতে পেরেছিলেন বাস্তবিক বিদ্বান, বাস্তবিক বিদ্বান হয়ে গেল ভক্তি পেয়ে। বলছেন বিদ্বান ব্যক্তি এই দেহের মধ্যে থেকেও বদ্ধ ভূমিকায় থাকেন না।
কখনোই হন না। দেহস্থ অপি ন দেহস্থ বিদ্যান হন না। হ্যাঁ, এখানে বলছেন দেখো, যেমন স্বপ্ন থেকে মানুষ জেগে ওঠে, স্বপ্নস্থিত জ্ঞানী ব্যক্তি, স্বপ্ন থেকে যখন কোনো কোনো ব্যক্তি ওঠে, জ্ঞানী জ্ঞানী ব্যক্তি দেহস্থ হয়েও আপনাকে দেহস্থ মনে করে না। আর মূঢ় ব্যক্তি এই শরীরের মধ্যে দেহে, এই শরীরটাই আমি, আমি ওখানকার ছেলে, আমি ওখানকার ছেলে, আমি এই, আমার বাবা সেই, আমার এই নিয়ে জড়িত থাকে। এর মূর্খ। অর্থাৎ দেশ, এই জড়দেশ সম্বন্ধে পিতা মাতা ভাই বন্ধু সঙ্গে নিজে ও বুঝতে পারছে না, এই ইচ্ছে করে চাগিয়ে নিচ্ছে সব বন্ধনগুলো, হাতে হাত কড়া পড়ছে ইচ্ছে করে, এই দে দে আমার হাতে হাত কড়া দাও, এটা বলছেন। বলছেন মূর্খ ব্যক্তি এ দেহ সম্বন্ধে যা কিছু এগুলোকে সত্য বলে মানছেন। এ মূর্খ ব্যক্তি এই দেহ সম্বন্ধে যা কিছু আছে এইটি আমার সৎ, দেহটাকেই আমি ভেবে রয়েছেন। এই বন্ধনতে আটকে পড়ে এই জন্ম জন্ম এবার ঘুরতে থাকছে। এ কিন্তু এক জন্ম না, জন্ম জন্ম এ ঘোর, এবার জন্ম জন্ম ঘুরে যাচ্ছে, কোনো সমাধান কিছু হচ্ছে না। শঙ্করাচার্য এটা লিখেছেন, পুনরপি জননম পুনরপি মননম পুনরপি মাতৃজট। আর তো কল্পনা করতে পারে না মাতৃজঠরে থাকাকালীন অবস্থায় কি কষ্টটা, এখন জন্মাবার সময়, জন্মাবার আগে কষ্টটা ভোগ করে। ওই জন্য গর্ভস্তুতি আছে গীতা, গর্ভগীতা, অত বলছেন জীবাত্মা বলছেন আমায় এবার বাঁচিয়ে দাও, এইবার আমি বেরিয়ে এবার হরিভজন। হ্যাঁ, জন্ম হইল পরিমায়া জালে, না হইল জ্ঞান লব। যেই জন্ম হলো সঙ্গে সঙ্গে মায়া, জন্ম সঙ্গে সঙ্গে মায়া ধরবে। যার জন্য সুখদেব গোস্বামী বলছেন আমি বেরোবো না। আর তো মাতৃজঠরে 16 বছর হয়ে গেল, বেরো, আমি বেরোবো না, বেরোলাম মায়া ধরব। ব্যাসদেব গোস্বামী প্রার্থনা করছেন বেরোবে না। তখন শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে বলালেন, বালক আমি কথা দিচ্ছি তোমায় মায়া ধরবে না, তবে হ্যাঁ আমার প্রকৃতির নিয়মটা তো মিথ্যে হতে পারে না। একটা গরু গোমাতার সিংয়ের ওপর একটা সর্ষে রেখে দিলে, একটা সর্ষের দানা গোমাতার সিংয়ের ওপর রেখে দিলে যতটুকু দেয় ততটুকু তোমাকে মায়া ধরবে, অর্থাৎ না ধরা। অর্থাৎ এই জন্মালেন, মায়া ধরল না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতামাতাকে দেখলেন না, সোজা চলে গেলেন জন্ম। এই জন্য বলছেন ইন্দ্রিয়ৈর ইন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ গৃহ্যমানেষু অহংকুর্যাৎ ন বিদ্যান যস্তু অবিক্রিয়ঃ, হু ইজ নট ফিলিং এনি রিয়াকশন, যে কোনো রিয়াকশন ফিল করছে না। এই বলছেন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, এই ইন্দ্রিয় গ্রামের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করতে পার। কেন আমি জগতে রয়েছি, কোথায় যাব আমি? আমি তো জগতে রয়েছি, চোখটায় কেনা করে দেবো? আমাকে দেখতে হবে। চোখের দ্বারা দেখছে, কানের দ্বারা শুনছে, জিহ্বার দ্বারা কথা বলছে, খাচ্ছে, সবই করছে, উদরবস্থ। কিন্তু ইন্দ্রিয় গ্রাম তার বশীভূত তিনি হচ্ছে না। তিনি মনে করছেন ইন্দ্রিয়ের কাজ করছে, ইন্দ্রিয়ের কাজ করুক, আমি আমার কাজ করি। চোখের দ্বারা দেখতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। কিন্তু হয়েও বিদ্বান ব্যক্তি বুঝতে পারছেন ইন্দ্রিয়ের কাজ করছে, আমের তো এতে কিছু না, কি করব? যেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সারা জীবন এই করে দেখিয়েছেন লীলা, সংসারে রয়েছেন, এতগুলো ছেলে পেলে সব কিছু লিখে যাচ্ছে। কী করে সম্ভব একটা মানুষের? আমাদের একটা ধৈর্যচ্যুতি হয়ে যায়, সামান্য একটু রোল ধৈর্য, আরে বাপরে কী করে করতে, নিরন্তর ভগবত ভজন লিখে যাচ্ছেন, কীর্তন কী করে একটা হতে পারে? ভগবানের নিত্যপার্শ্বদ ছাড়া কার পক্ষে এটা কি সম্ভব? কোনোদিন সম্ভব কি? সম্ভব। এই জন্য বলছেন যে ইন্দ্রিয়ৈর ইন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈর ওপি গুণেষু চ,
গুণা গুণাহা গুণেষু বর্তন্তি ইতি মাত্রা ন সজ্জতে বুধাহা। যখনই কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি হয়, যখন সমাজের কোনো কিছু হচ্ছে তিনি দেখতে পাচ্ছেন ভয়ঙ্কর, তিনি বুঝতে পারছেন এক গুণ আরেক গুণের সঙ্গে লড়াই করছে, এর তমগুণ এর রজগুণ, ধাক্কা হলো, ধাম, আগুন জ্বলে উঠলেন। যেটা মহাপ্রভু বলছেন চেত দর্পণ মার্জনা, আগুন জ্বলছে, আগুন জ্বলছে। আমেরিকা একটা কথা বলে দিল, রাশিয়া একবারে এগিয়ে আগুন ধুম করে দিল, এভাবে আগুন জ্বলছে সারা পৃথিবী। এই জন্য ভগবান বলছেন যে জ্ঞানী ব্যক্তি গুণে গুণের সঙ্গে গুণের সংঘর্ষ হচ্ছে, গাড়ির সঙ্গে যেমন গাড়ির সংঘর্ষ ওই চ্যাপ্টা হয়ে যায়, এরকম গুণের সঙ্গে গুণের সংঘর্ষ হচ্ছে, ওই আগুন জ্বলছে। এর আমি কি করব? ইতি মাত্রা ন সজ্জতে বুঝ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই জন্য এইসব নোংরা বস্তুতে জড়ান না। এই জন্য ভগবান বলছেন, এই ভাগবতে আসবে, যখনই দেখবে তোমার পরিবারের কেউ কোনো কথা শুনছে না, ভগবান বলছেন কোনো কথা, ভালো করে বোঝাচ্ছে এই করলে ভালো হয় বাবা, কোনো কথা, স্ত্রী একদিকে যাচ্ছে, বাচ্চা কোনো কথা শুনছে না, বাবাকে ছাগল পাগল মনে করছে, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যখন আগে বোঝাবে, যদি না বোঝে তাহলে কি করবে, নির্দয়ভাবে নির্দয়ভাবে ওদের ক্রিয়াকর্ম, হ্যাঁ হ্যাঁ কর 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 অনুমোদন করে দেবে, নির্দয়ভাবে অনুমোদন করে দাও, কেন ওর দ্বারা ওরা নিজেই মরবে, তোমার কথা মানবে না। নির্দয়ভাবে অনুমোদন করো, তুমি জানো এটা হবে কিন্তু মানবে না, আমি জানি এই আমাদের ভক্তির মধ্যে কী হবে, আমার কথা কেউ নেবে না, হাজার হাজার বার বলে যাচ্ছি, কেউ শুনবে না, কে শুনবে, কেউ শুনবে না। কি পরিণতি আমি এখন থেকে যাই ভাগবত সামনে, আমি বুঝতে পারি এখন যা পরিণতি দেখতে পাচ্ছি, আর ভবিষ্যতে আরও আসছে 20-25 বছরের মধ্যে কী হবে, সব এখন থেকে আপনি ডায়েরি নিয়ে আসেন লিখে দিচ্ছি, সব সত্যি হয়ে যাবে। এখানে এগুলো ভাগবতে বলা আছে, এইগুলো হচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই। ভগবান বলছেন যখন এত বোঝাবার পরও যখন বুঝবে না, তখন চুপচাপ স্থির হয়ে যাবে এবং যা কিছু বলবে হ্যাঁ কর, কিচ্ছু বলতেই হবে না, এবার মরবে, ওরাই আগুনে জ্বলবে, তুমি এবং ভক্তিমত এমন কথা বলছেন, যদি স্ত্রী বা স্বামী পরিবারের কেউ ভক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয়, চেষ্টা করবে যে কোনোভাবে কোনো অ্যাডজাস্ট তো হয় না, চেষ্টা করবে কোনো মত, যদি একান্ত যদি হরিভজনের বিরুদ্ধ হয়, ভক্তিমত ঠাকুর বলছেন তার লেখাতে আর্টিকেলে, বহুত চতুরতার সহিত বহুত বিচারের সঙ্গে সেই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করতে হবে। তিনি বলছেন ভক্তিমত যে কোনোভাবে যে কোনো উপায়ে এই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করবার চেষ্টা করতে হবে, আমার স্ত্রী আমার স্বামী আমার ছেলে এই নিয়েই থাকো, যেটা গোকর্ণজির ব্যাপারে কালকে যদি হয় আমি প্রশ্ন করব, সেখানে গোকর্ণজি মহারাজ পিতাশ্রী কাঁদছেন এবং বলছেন, সেখানে বলছেন আপনি এই বুদ্ধিটা ছাড়ুন, আপনার স্ত্রী আপনার পুত্র এগুলো মমতা ছাড়ুন, এগুলো মমতা, কেউ কাউর নয়, এগুলো সব মায়াদেবী ধোঁকা দিচ্ছে, ধোঁকা দিচ্ছে আপনাকে, কেউ নয়, আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই কারোর সঙ্গে, সব ধোঁকা দিচ্ছে, এটা মা এটা বাবা এটা স্ত্রী সুন্দরী স্ত্রী আমায় সব ধোঁকা দিচ্ছে, ধোঁকা, সব মিথ্যে কথা, কোনোটাই স্থির নয়, কোনোটাই স্থির নয়, সব ধোঁকা দিচ্ছে, মায়াদেবী বোকা বানাচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই। এইভাবে মানুষ মরবে, ঘাটে যাবে, কিচ্ছু শুনবে না, কোনো প্রার্থনা শুনবে না। ভক্তিময় ঠাকুর বলছে কোনো মতে বহু যত্ন, ঠিক এরমভাবে বলছে তাহলে যদি দেখেন কোনো মতেই হচ্ছে না, তাহলে বহু যত্নে উইথ গ্রেট কেয়ার ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ভেরি ট্যাক্টফুলি। কিন্তু মূর্খ মানুষ মানছে না, জানছে সে ব্যভিচারিণী, সব জেনেছে, সব জেনেছে, সে এত বড় ব্যভিচারী, তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ থাক মর, মর গলায় দড়ি দে, কী করবো, কেউ শুনবে না, কিচ্ছু করার নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা লেখার কথা মনে পড়ে গেল,
একটা জমিদার ফ্যামিলির কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, একটা চাকর, মুসলমান চাকর, ও বাড়িতে চাকর ছিল, কম বয়স থেকে কেচ্ছা কেলেঙ্কু সব দেখছে, কে কী করে, কিছু বলে না, চাকরি চলে যাবে, মায়া পড়ে গেছে, থাকে। শেষে যখন এরা নিজেরাই একে অপরকে বিষ দিয়ে এভাবে মারল, পরিবারের কেউ নেই, মেহের আলীও মরে গেল, অপঘাতে কিভাবে মরল অনেকদিন বাচ্চাবেলাকার কথা আর মনে নেই। এর মেহের আলীও ভূত হয়ে ওই বাড়িতে রয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা শোনা যায় চিৎকার করছেন, সব ঝুঠা, হা 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 হা, সব ঝুঠা। মেহের আলী বলছেন, ভূতটা চিৎকার করে, সব ঝুঠা, সব ঝুঠা, এ হা হা করে হাসছেন আর বলছেন। ঠিক ভর্তৃহরির অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের ভাই, বিরাট পণ্ডিত, তার লেখনী এখনও এম এ ক্লাসে পড়ানো হয়, সংস্কৃত গ্র্যাজুয়েশনে সব পড়ানো, ভর্তৃহরি। সেই রাজা রানীকে খুব ভালোবাসে, রানীকে অত্যন্ত স্নেহ করে। রানীকে কি করেছে, এবার এই আংটিটা দিয়েছে। রানী এবার কি করেছে, মন্ত্রীকে, না একটা মন্ত্রীকে ভালোবাসে, তাকে এবার আংটিকে, মন্ত্রী এবার কি করেছে, কোনো একটা বেশ্যাকে ভালোবাসে, এনে আংটিকে দিয়েছে। এইভাবে ঘুরে ফিরে আংটির খবরটা যখন রাজার কাছে এলো, রাজা তখন চুল ছিঁড়ছে, হায় 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 হায়। তিনি লিখেছেন শ্লোক, আমার মুখস্থ নেই, আর ভুলে গেছি। এই হচ্ছে জড়জগতের ভালোবাসা, এটাকে বলে জড়জগতের ভালোবাসা, এটাকে বলে বেশ্যাবৃত্তি, এটাকে ভালোবাসা বলা হয়, এটাকে ভালোবাসা বলে। হায় হায়, আমি যাকে চাই সে আবার অন্যকে চায়, সে আবার যাকে চায় সে আবার অন্যকে চায়। হায় 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 হায়। ভর্তৃহরির এমন বৈরাগ্য, তিনি বৈরাগ্য শতক লিখেছিলেন, পড়লে হৃদয়টা শীতল হয়ে যাবে, বরফের মতো শীতল। আহা, কি অনুভব, কি কষ্টের সঙ্গে তিনি লিখলেন নিজের। আর ওই যে কুলশেখর রাজা থুক্কার দিয়ে থু বলে রাজপাট সব ছেড়ে চলে, রাজ যা তুই দূর হ, সব ছেড়ে দিয়ে ফকির হয়ে গেলেন। যখন দেখলেন আমার নিজের ঘরেই এইসব বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে রয়েছে, এই ঘরে বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে রয়েছে, আর থেকে কি করব। তার ভক্তি আগেই ছিল, বেরিয়ে চলে গেলেন, রাজা থেকে ফকির হয়ে গেলেন, সব ছেড়ে দিলেন। ভগবানের গয়না চুরি করেছে, বহু মূল্যবান, হ্যাঁ বহু মূল্যবান গয়নাঘাটি, কেউ রাজি হচ্ছে না। হ্যাঁ, রানীর সঙ্গে মন্ত্রী যোগসাযোগ হয়ে এবার চুরি করেছে। এবার ভগবানকে ভালোবাসেন তিনি, তিনি বলবেন ঠিক আছে, একটা পরীক্ষা দিতে সবার রাখো, এত সবাই আছে, কি একটা বিষধর সর্প থাকবে, এটা কাঁচের ঘরের মধ্যে, কাঁচের অ্যাকুয়ারিয়াম, এবং একটা ফুটো থাকবে গোল, প্রত্যেকে হাত ঢোকাবে, যে চুরি করেছে সে তাকেই কামড়াবে, বাকি কামড়াবে, কেন সে ভক্ত, কুলশেখর বিরাট ভক্ত। সে যখন এই বিষধর সর্পকে রেখে এবার ফুটোর মধ্যে রাজা ঘোষণা করছে, প্রথমে আমি আগে ঢোকাবো হাত, আমি রাজা, তা আপনাদের সন্দেহ হতে পারে, আমি আগে ঢোকাবো, হাত ঢোকালেন, এবং ঢুকে বলছেন ঢোকাবার আগে সাবধান করছেন ওই সাপকে, কেন সাপের ভেতর পরমাত্মা রয়েছে, সাপের ভেতর পরমাত্মা রয়েছে, সাবধান সাবধান, যদি কেউ না অন্যায় করে থাকে তাকে সাবধান, একদম কাটবে না, আক্রমণ করবে না, সাবধান, তাহলে কিন্তু ভগবান মিথ্য প্রমাণিত হয়ে যাবে। এবার প্রথমেই নিজে হাত ঢুকালে, সব আস্তে আস্তে হাত ঢুকাচ্ছে। এবার যেই মন্ত্রী চুরি করেছে তার সাথে ঘামছে, সে একবারে ঘামছে, লাস্টে স্বীকার করলো আমি চুরি করেছি, ধিক্কার, থুতু বেলে চলে গেলেন, ধিক্কার, থুতু বেলে চলে গেলেন। এইখানে থাকবো, এরাই আমার আপনজন, এদেরকে ভালোবেসে আমি থাকবো, হায় হায়, চলে গেলেন। সেই কুলশেখর মুকুন্দমালা স্তোত্রম লিখেছিলেন। আহা, সেই যখন বলছেন ভগবানকে, এই কামকে, প্রাকৃত কাম, মদন পরিহর,
মদন সাবধান, তুমি জানো আমি কে? আমি ভগবানের সেবক, তুমি আমাকে কামের চটকদারি দেখাতে আসবে না। মায়াদেবী যখন আসে এইভাবে সাবধান করবি, সাবধান, আমি কার সেবক জানো? একদম মদন পরিহর স্থিতিং মদিহে, আমার সামনে থেকে দূর হ। জানো আমি কে? আমি কার সেবক জানো? ভগবানের সেবক। জানো না? শঙ্করের চোখের চাউনি তো তুমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছিলে, লজ্জা নেই তোমার? আবার আমার কাছে এসছো। শঙ্কর তাকিয়েছিল মদনের দেখে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আবার এসছো তুমি, তোমার লজ্জা নেই? সাবধান সাধু, সাবধান, ফির কই করো অবধান। যদি না হয় তাহলে সাধু হতে পারবি না, বেকার হয়ে যাবে, জীবন বৃথা। আমার অনেক কিছু বলবার আছে, কিন্তু সময় দাও না, আপনারা সময় দেন না। আজকে এখানেই চর্চা বিশ্রাম, আবার কালকে উচ্চারণ করব এইসব কথাগুলো গোপন, এগুলো ভুললে হবে না, সজাগ রাখতে হবে বৈরাগ্য, তবে দেখে বিরাট জ্ঞান। যখন বৈরাগ্য স্টেবিলিটি পাবে না, when your vairagya can get stability, automatically you can find all knowledge there, flourishing inside your heart. তাহলে কি দিয়ে শুরু করেছিল? হরিহি নির্গুণ সাক্ষাৎ পুরুষো প্রকৃতে পরে স সর্বদৃক উপদেষ্টা তং ভজন নির্গুণ ভবেৎ। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो।